श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मेधा देवी जुषमाणा न आगात् विश्वाचि भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधान् देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना बुभा वादत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवी मेधा सरस्वती सामां मेधा सुरभिर्जुषतागस्वाहा आमा आं मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामां मेधा सुप्रतीकाजुषन्ताम् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमद्भगवद्गीता नवम अध्याय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच
इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यम् सुषुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान्निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা সপ্তম অধ্যায় 11 শ্লোক। বলম বলবতাং চাহম কামরাগবিবর্জিতম ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। এখানে যেটি আমি শেয়ার করেছি সেখানে ধর্ম বিরুদ্ধ লেখা আছে, কিন্তু কথাটা ধর্মা বিরুদ্ধ একটা মাঝে আকার হবে। এই শ্লোকটির সাধারণ অর্থ: হে ভরত শ্রেষ্ঠ, আমি বলবানদের কাম রাগ বর্জিত বল অর্থাৎ সামর্থ্য এবং সর্বভূতে ধর্মের অনুকূল অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত কাম। আমরা সপ্তম অধ্যায়ে দেখছিলাম ভগবান বলছেন যে তিনি কিভাবে সমস্ত কিছুর মধ্যে বিদ্যমান আছেন, সর্বত্র আছেন, কিভাবে তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্যক্ত হয়ে আছেন সেটি অর্জুনকে বলছিলেন। তিনি বলেছেন তার দুই প্রকৃতি আছে, পরা প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতি অর্থাৎ চেতন প্রকৃতি, যেটি জীব হয়ে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে আছে। আর অপরা প্রকৃতি যেটি 8 ভাবে, অর্থাৎ অপরা প্রকৃতির 8টি ভাগ আছে, 8টি অঙ্গ আছে: পঞ্চমহাভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার। এর মাধ্যমে, এই পরা এবং অপরা প্রকৃতির মাধ্যমে ভগবান জগতে ব্যপ্ত হয়ে আছেন। তিনিই জগতের সৃষ্টি করছেন, তিনিই জগতের লয় করছেন। ভগবানের মধ্যে সমস্ত কিছু যেন সুতোতে যেমন মালা গ্রথিত থাকে, সেই রকম ভগবানের মধ্যে সমস্ত কিছু যেন গ্রথিত হয়ে আছে। তিনি জলের মধ্যে রস রূপে বিদ্যমান আছেন, চন্দ্র সূর্যের মধ্যে প্রভা রূপে আছেন, সমস্ত বেদের মধ্যে ওঙ্কার রূপে আছেন, আকাশে শব্দ রূপে আছেন, মানুষের মধ্যে পুরুষত্ব রূপে আছেন, পৃথিবীতে তিনি পুণ্য গন্ধ রূপে আছেন, অগ্নির মধ্যে তিনি তেজ রূপে আছেন, সমস্ত ভূতের মধ্যে, সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে তিনি জীবন রূপে আছেন, আর তপস্বীদের মধ্যে তিনি তপস্যা হয়ে আছেন। তিনি সমস্ত প্রাণীদের বীজ স্বরূপ এবং সেই বীজ অনাদি অনন্তকাল থেকে আছে। তিনি বুদ্ধিমানদের মধ্যে বুদ্ধি এবং তেজস্বীগণের মধ্যে তেজ।
বর্তমান শ্লোকে বলছেন বলম বলবতান চাহম কাম রাগ বিবর্জিতম। বল শব্দের অর্থ সামর্থ্য, ওজহা। তিনি বলবান, যারা বলবান, যারা সামর্থ্যবান, যারা ওজস্বী পুরুষ, ওজস্বী ব্যক্তি, তাদের সেই ওজহা বা সামর্থ্য হলো তিনি। কিরকম সামর্থ্য? কাম রাগ বিবর্জিতম। কাম এবং রাগ বর্জিত যে বল, সেই রকম বল। মানে এটা কি? কাম মানে হচ্ছে তৃষ্ণা, কাম মানে বাসনা। কিন্তু যেই বিষয়টা আমরা পাইনি, যেটা আমাদের এখনো অপ্রাপ্ত বিষয়, যেটা আমাদের সামনে নেই, সেই বিষয়ে যে মনের ইচ্ছে, পাওয়ার ইচ্ছে, সেটা হচ্ছে কাম। শঙ্করাচার্য বলছেন তৃষ্ণা, কামহা তৃষ্ণা অসন্নিকৃষ্টেষু বিষয়েষু। অর্থাৎ যেটা আমার সন্নিকৃষ্ট নয়, যেটা আমার সামনে নেই, সেই রকম বিষয়ে যে আমার চাহিদা, আমার মনের চাওয়া, সেটা হচ্ছে কামনা। আমি কোনো একটা বিষয় পাইনি, কিন্তু সেটা পাওয়ার আমার তীব্র বাসনা আছে, সেটা হচ্ছে কাম। আর রাগ কি? রাগ সংস্কৃতে কিন্তু বাংলার থেকে রাগ শব্দের অর্থ আলাদা। সাধারণত সংস্কৃতে রাগ শব্দের অর্থ হয় অনুরাগ, অর্থাৎ কোনো বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা, সেটা হচ্ছে রাগ। কিন্তু বাংলায় রাগ মানে ক্রোধ, যেটাকে আমরা বলি, সংস্কৃতে সেটা হয় ক্রোধ। রাগ রঞ্জনা প্রাপ্তেষু বিষয়েষু। অর্থাৎ যে বিষয়টা আমি পেয়ে গেছি, যেটা হয়তো আমার চাহিদা ছিল, যেটা আমি পেয়ে গেছি, সেই বিষয়ের প্রতি যে আমার ভালোবাসা, সেই বিষয়ের প্রতি যে আমার অনুরাগ, অনুরক্তি, সেটা হচ্ছে রাগ। তাহলে যেটা পাইনি এবং যেটা পেয়ে গেছি, দুটোর প্রতি যে আমার ভালোবাসা, সেইরূপ ভালোবাসা বা সেইরূপ আকর্ষণ বর্জিত যে সামর্থ্য, সেই সামর্থ্য হচ্ছে আমি। কাম এবং রাগ বিবর্জিত কেবলমাত্র দেহ ধারণের জন্য যে সামর্থ্য, সেটাই হচ্ছে আমি। ভগবান বলছেন আমি হচ্ছে সামর্থ্য, বলবানদের মধ্যে সামর্থ্য। কিন্তু কিরকম সামর্থ্য? কাম রাগ বর্জিত সামর্থ্য। মানে কোনো কিছু পাওয়ার জন্য যদি কেউ, কারো সামর্থ্য থাকে, বল প্রয়োগ করে, ক্ষমতা দেখায়, বা কোনো কিছু বস্তু সে অধিকার করে আছে, তাকে ভোগ করছে, তার প্রতি তার যদি তীব্র বাসনা থাকে, তীব্র অনুরাগ থাকে, সেই যে ক্ষমতা বা সেই সামর্থ্য, সেই সামর্থ্য কিন্তু ভগবান নন, সেই কামনা ভগবান নন। ভগবান সেই কামনা বর্জিত, যে কেবলমাত্র দেহ রক্ষার জন্য, দেহ বা আমাদের শরীর রক্ষার জন্য যেটুকু সামর্থ্য দরকার, সেই সামর্থ্য হচ্ছে ভগবান। এটা এখানে বলা হচ্ছে। আর কি? ধর্মা বিরুদ্ধ ভূতেষু কামোস্মি ভরতর্ষভ। হে ভরতর্ষভ, হে অর্জুন, তিনি কামহ, তিনি কামনা আছেন, তিনি কামনা রূপে আছেন, কাম রূপে আছেন। কিন্তু কিরকম কাম? ধর্মা বিরুদ্ধ কামহ। তিনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ধর্ম অবিরুদ্ধ, অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত কাম আছেন। শাস্ত্রসম্মত কাম মানে আমাদের মধ্যে, আমরা প্রাণী, আমরা সুতরাং ভূত, সেই ভূতেদের মধ্যে অনেক কামনা আছে। আমরা যদি দেহ ধারণ করে থাকি, তাহলে আমাদের অনেক কামনা হয়। এটা খাবো, এটা পরবো, এখানে থাকবো, এটা আমার চাই। এই যে কামনা, সেই সমস্ত কামনা কিন্তু ভগবান নন। তিনি ধর্ম অবিরুদ্ধ, অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত যেটা কামনা, অর্থাৎ যেটা না থাকলে আমাদের বেঁচে থাকা মানে যাবে না, আমরা বেঁচে থাকতে পারবো না, সেই রকম যে কাম। অর্থাৎ এই যে আমাদের খাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে, আমাদের খিদে পেলে খাওয়ার ইচ্ছে হয়, আমরা সেই জন্য খাই। কিন্তু অনেকে খাওয়ার জন্যই বাঁচে, বাঁচার জন্য খায় না। মানে বিভিন্ন জিনিস, বিভিন্ন পদ, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে খাওয়ায়, তাদের হচ্ছে কামনা। ভগবান সেই রকম কামনা নয়, সেটা ধর্ম বিরুদ্ধ, ধর্ম অবিরুদ্ধ নয়। যেমন আমরা পান করি, আমাদের তৃষ্ণা পেলে আমরা জল পান করি, এটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, এটা কামনা যে আমরা জল খাচ্ছি, খাবার খাচ্ছি, এখনো আমাদের লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র পরিধান করছি। কিন্তু এইরূপ যে কামনা ভগবান, এটা শাস্ত্রসম্মত, এটা আমাদের করতে হবে। এইরূপ যে কাম, ভগবান সেই রকম কাম। নিজের বাসনা বা
নিজের চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য যে কামনা, সেই কামনা কিন্তু ভগবান নন। তিনি শাস্ত্রসম্মত কামনা। তাহলে পুরুষ লোকে আবার বলা হচ্ছে কি? তিনি বলবানদের মধ্যে বল হয়ে আছেন, কিন্তু সেই বল কাম, রাগ বিবর্জিত, এবং তিনি সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে কামনা রূপেও আছেন, কিন্তু সেই কামনা ধর্ম অবিরুদ্ধ, অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত কামনা রূপে তিনি আছেন। এই কথাই অর্জুনকে এই শ্লোকে ভগবান বলছেন। আমরা আজকের মনন এখানেই শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সুন্দর নূতন দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।